గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం ఏం చెప్దాం అంటారా నాన్న, టైం పీరియడ్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఎస్హెచ్ఎం. చూడన్నా, టైం పీరియడ్ ఆఫ్ ఎస్హెచ్ఎం సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్. టైం పీరియడ్ ఆఫ్ ఎస్హెచ్ఎం ఆర్ సింపుల్ హార్మోనిక్ motion. For SHM, restoring force is proportional to the displacement. Simply we have to write that for SHM. For SHM గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాను. For SHM, the force is directly proportional to Y, and then F is equals to minus K into Y. K is nothing but force constant. ఏమని చెప్పవచ్చు? Force constant. K is equals to that force constant. Then A is equals to, simply we have to write that acceleration is equals to A is equals to ఏమన్నా రాసుకోవచ్చు వచ్చి ఈ F is directly proportional to Y కదా, F is equals to K into Y కదా. K is equals to అంటే ఇక్కడ ఏంట్రా, F is equals to MA, that is equals to minus K into Y. అంటే A is equals to minus K by M into Y. ఒమేగా స్క్వేర్ is equals to K by M అని రాసుకోవచ్చు. Then A is equals to minus omega square into Y. A is equals to the acceleration of that S must be equals to A is equals to minus omega square into Y. Restoring force of that the body must be equals to minus M omega square into Y. అరే ఇక్కడ ఇంతవరకు క్లియర్ నాన్న. ఇది హియర్ ఒమేగా is equals to 2 pi by T. 2 pi by ఏంటన్నా 2 pi by T. Then T is equals to 2 pi by omega. And then omega is equals to, what is this? Omega is equals to root over K by M. Omega is equals to root over K by M. Then T is equals to 2 pi by root over K by M. Then that must be equals to T is equals to 2 pi into root over M by K. For a spring system, for a spring mass system of time period is equals to T is equals to 2 pi into root over M by K. T is equals to 2 pi into root over M by K. The time period T is equals to 2 pi into root over M by K. ఏరన్నా ఇంతవరకు క్లియర్? T is equals to 2 pi into root over M by K. ఎంత వస్తుందిరా? అరే M by K, సరే ఇక్కడ ఒమేగా is equals to root over K by M కదరా నాన్న. టైం పీరియడ్ మస్ట్ బి ఈక్వల్స్ టు టైం పీరియడ్ T is equals to 2 pi into root over M by K. Then frequency is equals to what is the frequency? Frequency is equals to N is equals to 1 by T. 1 by T means what is this? 1 by 2 pi into root over K by M. This is the frequency of the particular system is nothing but eta is equals to 1 by 2 pi into root over K by M. ఏమంటున్నాడు రబుజే? సింపుల్గా స్ప్రింగ్ పెండ్యులం అని అంటే మనం ఇక్కడ మాట్లాడుకుంది స్ప్రింగ్ మాస్ సిస్టమ్ అని అంటే దాన్ని మనం ఎలా మాట్లాడుకోవచ్చు అంటే స్ప్రింగ్ పెండ్యులం అని చెప్పేసి మాట్లాడుకోవచ్చు రబొచ్చు. స్ప్రింగ్ పెండ్యులం ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి డయాగ్రామ్ చూడండి నాన్న. దిస్ ఇస్ ద స్ప్రింగ్ పెండ్యులం, దిస్ ఇస్ ద స్ప్రింగ్, అండ్ దెన్ దిస్ ఇస్ ద మాస్ విచ్ ఈస్ అటాచ్డ్ టు దట్ ద పర్టికులర్ స్ప్రింగ్. దిస్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ as spring pendulum. This is the spring pendulum. This is spring pendulum. Okay, Rabbiji. Combination of springs నేర్చుకుందాం అన్న. నెక్స్ట్ combination of springs. Combination of springs. What is the combination of springs? The two springs which are connected in a series combination. This is the first
and then this is the second springs which are connected one at each other with a mass of m. యంత్రమన్నా the mass m తో కనెక్ట్ అయ్యాయి. This is the spring which having the force constant K1, which having the force constant K2. Those are connected in series combination with the mass m, Here in this it will be extended to this side when you are applying that the force on this a mass of block m in that direction. What is this, man? The total displacement in that string is nothing but total displacement of a spring must be equals to x is equals to x1 plus x2. అంటే ఇదేమో x1 ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది నాన్న, F1 అనేటువంటి ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే. ఇక్కడ ఈ సెకండ్ స్ప్రింగ్ ఏమో x2 డిస్ప్లేస్ అవుతుంది నాన్న, x2 ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది, x2 డిస్టెన్స్ ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది. ద టోటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ ఆర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అని అనుకుంటే టోటల్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ దట్ స్ప్రింగ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు x is equals to x1 plus x2. both the tension in that both the strings must be constant. Tension ఎప్పుడు కూడా కాన్స్టెంట్ అన్న, ఫోర్స్ కాన్స్టెంటే కదా. ఇక్కడ ఈ రెండు సిచ్యువేషన్స్లో కూడా ఫోర్స్ కాన్స్టెంట్ అయినప్పుడు ఇక్కడ నేనేం మాట్లాడుతాను వచ్చే x1 is equals to x is nothing but what is the meaning of x is equals to x1 plus x2 కదరా. f is equals to k into x కదరా నాన్న. అంటే k x is equals to f by k ఈక్వివాలెంట్, అంటే ఎక్స్ బదులు ఏమంటారు రాసుకోవచ్చు, f by k ఈక్వివాలెంట్. చూడండి నాన్న, ఇక్కడ x is equals to x అని అంటే f is equals to k into x, that is x is equals to f by k equivalent. f by k equivalent is equals to f by k1. x1 అని అంటే f by k1 వస్తుంది, x2 అంటే f by k2 వస్తుంది అనమాట. ఫార్ములా ఏంటంటే f is equals to minus k into x in the case of స్ప్రింగ్లో మనకి ఫోర్స్ f is equals to k into x అనేటువంటి ఫార్ములా ఉంటుంది నాన్న. ఇక్కడ x ఈక్వల్స్ టు x అని అంటే టోటల్ వాట్ ఈస్ మై ఈ టోటల్ సిస్టమ్ని ఒకే స్ప్రింగ్గా మనం కన్సిడర్ చేసుకుని టోటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ x is equals to f by k ఈక్వివాలెంట్. x బదులు ఏమైనా రాసుకున్నారంటే f by k ఈక్వివాలెంట్. x1 అంటే f by k1, x2 అంటే f by k2. f క్యాన్సిల్ చేసేయంటారు కామన్ తీసేసి 1 by k ఈక్వివాలెంట్ is equals to 1 by k1 plus 1 by k2. 1 by k equivalent is equals to 1 by k1 plus 1 by k2. That is the situation. Here in this the particular situation t is equals to time period must be equals to 2 pi into root over m by k equivalent. T is equals to 2 pi into root over m divided by k equivalent is nothing but k equivalent. What is the k equivalent in that particular situation? K equivalent is equals to k1 k2 by k1 plus k2, k1 k2 by k1 plus k2. అంటే దీని పైకి తీసుకుని వెళ్ళిపోరాను అన్న. 2 pi into root over ఎంత వస్తుంది అన్న, 2 pi into root over m into k1 plus k2 by k1 into k2. Formula is the time period of that the springs which are in the series combination. Series combination. The time period must be equal to 2 pi into root over m into k1 k2 by k1 plus k2 divided by k1 into k2. This is the equation here now. And the springs which are connected in parallel combination, springs are connected in సిరీస్ కాంబినేషన్ ఒక్కసారి రివైజ్ చేసుకున్నామా. ఇదేమో స్ప్రింగ్ 1, ఇదేమో స్ప్రింగ్ 2. ఈ రెండింటిని సిరీస్లో కంబైన్ చేశాను. ఈ స్ప్రింగ్ని సిరీస్లో కంబైన్ చేసినటువంటి నెక్స్ట్ ఎండ్కి ఎవరు కనెక్ట్ చేశాను, మాస్ ఎం ఉన్నటువంటి బ్లాక్ని కనెక్ట్ చేశాను. ఈ బ్లాక్ ఎం మీద ఫోర్స్ అనేది అప్లై చేశాను. అప్లై చేసినప్పుడు ఇది ఎక్స్టెండ్ అవుతుందని అనమాట. ఎక్స్టెండ్ అయినప్పుడు ఫస్ట్ స్ప్రింగ్ ఏమో x1 ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది, సెకండ్ స్ప్రింగ్ ఏమో x2 ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది. అయితే ఆ సిచ్యువేషన్లో ద టోటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ సిస్టమ్ మస్ట్ బి ఈక్వల్స్ టు x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు x1 ప్లస్ x2 రాబుచ్చి. అయితే ఇప్పుడు f ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ k ఇంటూ x1 కదా రాబుచ్చి. అయితే ద టోటల్ ఫోర్స్ మస్ట్ బి ఈక్వల్స్ టు k ఇంటూ x. x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు f బై k ఈక్వివాలెంట్. x బదులు f బై k ఈక్వివాలెంట్ రాశాను, x1 బదులు f బై k1 రాశాను,
x2 బదులు f బై k2 రాశాను. 1/k ఈక్వాలెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/k1 ప్లస్ 1/k2 రనన్న. t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 పై ఇంటూ రూట్ ఓవర్ m డివైడెడ్ బై k ఈక్వాలెంట్ రనన్న. t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 పై ఇంటూ t is equals to 2 pi into root over చూడండి రన్ the equivalent force constant for these springs which are connected in spring series combination. సిరీస్ కాంబినేషన్లో కానీ రెండు స్ప్రింగ్స్ని కనెక్ట్ చేస్తే వాటికి ఈక్వివాలెంట్ ఫోర్స్ కాన్స్టెంట్ ఎంత అవుతుందని అంటే 1/k ఈక్వివాలెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/k1 ప్లస్ 1/k2 అవుతుంది. అలానే టైం పీరియడ్ ఏమవుతుంది, t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 పై ఇంటూ రూట్ ఓవర్ m/k ఈక్వివాలెంట్ అవుతుంది. ఆ తర్వాత ఏమవుతుంది రాబోచే ద టైం పీరియడ్ t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 పై ఇంటూ రూట్ ఓవర్ m/k ఈక్వివాలెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు k1 k2 బై k1 ప్లస్ k2 దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 2 పై ఇంటూ రూట్ ఓవర్ m ఇంటూ k1 ప్లస్ k2 డివైడెడ్ బై k1 ఇంటూ k2. ఇది రానన్న టైం పీరియడ్ వచ్చేసింది రాబోచే కాంబినేషన్ ఆఫ్ దట్ స్ప్రింగ్స్ and then the springs are connected in parallel combination. Springs are connected the springs which are connected in a parallel combination అరే చూడండి రబుచ్చే ఇదేదో రిజిడ్ సపోర్టర్ నాన్న, ఇది ఫస్ట్ స్ప్రింగ్ నాన్న, దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్ప్రింగ్ and then this is the second spring which are connected to a same block m which having the mass m. Okay రాబోచే అయితే దీని మీద F1 అనేటువంటి ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నారా. ఇక్కడ ఈ సిచ్యువేషన్లో మనం గమనించాల్సినటువంటి సిచ్యువేషన్ ఏమిటంటే రాబోచే F ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అంటే ఇక్కడ దీని మీద ఒక ఫోర్స్ అప్లై అవుతుంది, దీని మీద ఇటువైపు ఒక ఫోర్స్ అప్లై అవుతుంది F1 ఫోర్స్, దీని మీద F2 ఫోర్స్ అప్లై అవుతుంది. రీస్టోరింగ్ ఫోర్సెస్ అరే నువ్వు ఈ బ్లాక్ మీద ఇటువైపు ఫోర్స్ అప్లై చేస్తుంటే అంటే ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్లో ఫోర్స్ అప్లై చేస్తుంటే రీస్టోరింగ్ ఫోర్స్ విల్ బి డెవలప్స్ ఇన్ దట్ స్ట్రింగ్ విచ్ ఈస్ ఇన్ దట్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ టు ది అప్లైడ్ ఫోర్స్. ఇది అప్లైడ్ ఫోర్స్ నాన్న. ఈ అప్లైడ్ ఫోర్స్కి డైరెక్షన్కి ఏమవుతుంది నాన్న, అప్లైడ్ ఫోర్స్ డైరెక్షన్లో ఈ అప్లైడ్ ఫోర్స్కి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో మనకి రీస్టోరింగ్ ఫోర్సెస్ అనేవి డెవలప్ అవుతాయి అన్న. F1 F2 అంటే ఇప్పుడు F ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు F1 ప్లస్ F2 అని రాసుకుంటున్నాను. F ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు F1 మీన్స్ మైనస్ k ఇంటూ x1. దీనికి ఉన్నటువంటి ఏంటి రాబోచే ఈ బాడీకి ఉన్నటువంటి అంటే ఈ స్ప్రింగ్కి ఉన్నటువంటి ఫోర్స్ కాన్స్టెంట్ ఏమవుతుంది అన్న k1, ఈ స్ప్రింగ్కి ఉన్నటువంటి ఫోర్స్ కాన్స్టెంట్ k2. అంటే F1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ kx1 మైనస్ F2 మీన్స్ k ఇంటూ x2 the force must be equals to the force must be equals to simply we have to write that the force ఏమవుతుందన్న force must be equals to minus of k equivalent into displacement x that is equals to minus of k into x1 minus k into x2. అరే k ఈక్వాలెంట్ అరే ఇక్కడ ఒక చిన్న సిచ్యువేషన్ మనం గమనించాలి రాబోచే. ఏం గమనిస్తున్నాం రాబోచే, ద టెన్షన్ ఇన్ దట్ ద బోత్ ద స్ట్రింగ్స్. ఇక్కడ మనం గమనించాల్సినటువంటి సింపుల్ సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే రాబోచే ఇక్కడ మైనస్ కే ఈక్వివాలెంట్ ఇంటూ ఎక్స్, ఇక్కడ ఇది ఎక్స్ దీని డిస్ప్లేస్మెంట్ కూడా ఎక్సే వస్తుంది రాబోచే. అంటే ఏంట్రా ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆర్ ద ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ దట్ ద స్ప్రింగ్స్ విల్ బీ సేమ్ ఇన్ దట్ ద పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్స్. ఈ ఫస్ట్ స్ప్రింగ్లో ఈ సెకండ్ స్ప్రింగ్లో కూడా ఎక్స్టెన్షన్ సేమ్గానే ఉంటుంది. ఎందుకనంటే ఈ రెండు కూడా సేమ్ మాస్ ఉన్నటువంటి బ్లాక్ అటాచ్ చేసాం, అలానే రెండింటి మీద కూడా ఫోర్స్ అప్లై చేస్తుందండి, సేమ్ ఫోర్స్. అంటే ఇక్కడ ఒకే బ్లాక్ కనెక్ట్ అయ్యింది కాబట్టి ఇక్కడ ఎక్స్టెన్షన్ కూడా సేమ్గానే ఉంటుంది. k ఇంటూ x1 మైనస్ k1 ఇంటూ x1 మైనస్ k2 ఇంటూ x2 ఇంటూ x2. this is the k1, this is the k1 into x1. అరే మైనస్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుందిరా. k ఈక్వాలెంట్ ఈక్వల్స్ టు ఇంటూ x is equals to x ఇంటూ k1 ప్లస్ k2 x ఇంటూ k1 ప్లస్ k2. చూడండి k ఈక్వాలెంట్ ఇంటూ x is equals to x ఇంటూ k1 ప్లస్ k2. x cancel, the k equivalent must be equals to k1 plus k2 k equivalent is equals to k1 plus k2. Enter another force, the equivalent force constant must be equals to k1 plus k2.
k1 plus k2, and the next one k1 plus k2, and the next one time period of simple pendulum. Time period of simple pendulum. Time period of simple pendulum. Simple pendulum. Then time period t is equals to 2 pi into root over L by G. T is equals to root over 2 pi into L by G. That is L means length of the pendulum. Length of pendulum. Length of the pendulum. And the next one, ఇంకొక చిన్న ఫార్ములా నాన్న, t is equals to root over L by G వచ్చేసేస్తుంది తర్వాత ఒక చిన్న కండిషన్ రావచ్చు. The length of the pendulum is comparable to the radius of the earth. Radius of earth. L is more or less than that of R. At that particular situation, L will be m. If the length of the pendulum is comparable to the radius of earth. If the length of pendulum is comparable to the radius of earth, that is how much that is, then time period t is equals to 2 pi into root over 1 by G into 1 by L plus 1 by R. 1 by L plus 1 by R. This is the equation. దీంట్లో A equation is nothing but L is more or less than that of R. L అనేది more or less than that of R. Then 1 by L is equals to 1 by L is more greater than that of 1 by R. This implies the time period must be equals to 2 pi into root over L by G. In this particular situation, the L is more or less than that of R. R means radius of earth. L means length of the pendulum. Length of the pendulum is more or less than that of radius of earth. Then we have to write that time period must be equals to 2 pi into root over L by G. And the next one, the next one, we have to write that L is more greater than that of R. L is more greater than that of R. This implies 1 by L is more or less than that of 1 by R. This implies the time period t is equals to 2 pi into root over R by G. Then we have to write that another situation, if L is equals to R, then time period t must be equals to 2 pi into root over R by G. 2 pi into root over R by G. The time period must be nearly equals to 1 hour. Time period entropy, that must be equals to 1 hour. అరే సింపుల్ పెండులం యొక్క లెంత్ అనేది రేడియస్ ఆఫ్ ఎర్త్ కానీ ఈక్వల్ అయితే దాని టైం పీరియడ్ ఎంత ఉంటుంది అంటే టీ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 2 pi into root over R by G. దట్ ఈస్ నియర్లీ ఈక్వల్స్ టు 1 అవర్కి ఈక్వల్గా ఉండిద్ది. ఎంతకి ఈక్వల్గా ఉండిద్ది నన్న 1 అవర్కి ఈక్వల్గా ఉండిద్ది. ఆ విషయం తీసుకుంటారు వచ్చాయి. నెక్స్ట్ ఇంకో పాయింట్ తీసుకోండి. నెక్స్ట్ ఇంకో సిచ్యువేషన్, ఒకసారి స్ప్రింగ్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారలల్ కాడి నుండి ఒకసారి చూపిస్తున్నాను నాన్న. ఎవరైనా కానీ చూసుకోవాలి, రీక్యాప్ చూసుకోవాలి అన్నట్టు చూసుకోండి. ప్రతిదీ కూడా పాయింట్స్ ఎలా ఉన్నాయి, పాయింట్ టు పాయింట్ ఎలా ఉందో చూసుకోండి. రెండు స్ప్రింగ్స్ అనేవి ప్యారలల్గా ఉంటే వాటి ఈక్వివాలెంట్ ఫోర్స్ కాన్స్టెంట్ ఎంత అవుతుందమ్మా? K1 plus K2 అవుతుంది. K ఈక్వాలిటీ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు K1 plus K2. టైం పీరియడ్ ఆఫ్ సింపుల్ పెండులం ఎంత అవుతుందన్న? 2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 pi into root over L by G అవుతుంది. L అంటే లెంత్ ఆఫ్ ది పెండులం. అయితే ఇక్కడ ఇఫ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ది పెండులం ఈస్ కంపారబుల్ టు దట్ రేడియస్ ఆఫ్ ఎర్త్ అట్ దట్ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్, T ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 pi into root over 1 by G into 1 by L plus 1 by R. R means radius of the earth. Here in this particular situation, L is more less than that of R, then 1 by L is greater than that of 1 by R.
then t is equals to 2 pi into root over L by G, root over L by G. Then the time period, అరే L అనేది more greater than that of R అయితే ఏమవుతుంది, 1 by L is more less than that of R. Then time period t is equals to t is equals to 2 pi into R by G. ఇక్కడ ఎంత అవుతుంది అంటే టైం పీరియడ్ 84 minutes అవుతుంది వచ్చి, ఎంత నియర్లీ ఈక్వల్స్ టు 84.6 minutes అవుతుంది. ఈ విషయం కొంచెం జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకున్నామా, మీకు ఏదైనా డైరెక్ట్ బిట్లు అడగవచ్చు. ఇఫ్ ఎల్ ఈక్వల్ టు ఆర్ అయితే టైం పీరియడ్ మాత్రం టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 pi into root over R by G అవుతుంది. అప్పుడు టైం పీరియడ్ ఎంత అవుతుంది అంటే 1 hour, అంటే 60 minutes అవుతుంది. 60 minutes అవుతుంది. ఆ విషయం కూడా గుర్తుపెట్టుకుంటారు. జాగ్రత్త, ఆ బిట్స్ మాత్రం పోనీకండి, బిట్స్ మాత్రం జాగ్రత్తగా తీసుకోండి అన్న. ఇంకొకట్రా, పెండ్యులం విచ్ ఈస్ ఇన్ దట్ లిఫ్ట్. పెండ్యులంని లిఫ్ట్లో ఉంచాను, అప్పుడు పరిస్థితి ఏందో మాట్లాడతాను. తర్వాత ఇక్కడ మనకి కోనికల్ పెండ్యులం ఒకటి, అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఎస్హెచ్ఎంలో ఏమున్నాయి రాబుచ్చి, లిక్విడ్ పెండ్యులం ఒకటి ఉంది రాబుచ్చి, అలానే ఫిజికల్ పెండ్యులం ఒకటి ఉంది రానన్న. ఫిజికల్ పెండ్యులం ఒకటి ఉంది, వాటికి సంబంధించినటువంటి ఈక్వేషన్స్ మనం మాట్లాడుకుందాం రాబుచ్చి. ఓకే రాన్న. నెక్స్ట్ టార్షనల్ పెండ్యులం ఒక అప్లికేషన్ ఉంది. అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఎస్హెచ్ఎంలో ఇవన్నీ రాన్న. సింపుల్ పెండ్యులం, టార్షనల్ పెండ్యులం, అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఫిజికల్ పెండ్యులం, అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఏమున్నాయి రాన్న. నెక్స్ట్ వన్ ద పెండ్యులం విచ్ ఈస్ ఇన్ దట్ లిఫ్ట్. ఈ మూడు కంప్లీట్ చేస్తాను. పెండ్యులం, సింపుల్ పెండ్యులం is in a liftలో ఉంది రాబుజీ. The physical what is this one, the simple pendulum which is in that lift, in a pendulum suspended from the ceiling of that lift. సీలింగ్ ఆఫ్ లిఫ్ట్ కదా, అరే సీలింగ్ ఆఫ్ లిఫ్ట్కి ఏం చేస్తాను నేను, ఇది లిఫ్ట్ అని అనుకో రాబుజీ. ఈ లిఫ్ట్కి సీలింగ్కి నేను ఏం చేస్తాను, సింపుల్ పెండ్యులంని సస్పెండ్ చేస్తాను. సస్పెండ్ చేస్తే ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే లిఫ్ట్ ఈజ్ ఎట్ రెస్ట్. లిఫ్ట్ అనేది రెస్ట్లో ఉందట. లిఫ్ట్ ఈజ్ ఇన్ రెస్ట్. అప్పుడు టైం పీరియడ్ ఎంత రాబుచ్చి, టైం పీరియడ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 pi into root over L by G. అండ్ దీనికి సంబంధించినటువంటి ఫ్రీక్వెన్సీ n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 by 2 pi into root over G by L. ఇది ఫార్ములా. లిఫ్ట్ రెస్ట్లో ఉంటే పరిస్థితి ఏంటి, ఇది సింపుల్ పెండ్యులం రాబుచ్చి. ఇది లిఫ్ట్ రూఫ్కి కనెక్ట్ చేస్తుందిరా నాన్న. కనెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ ఏమంటున్నావు, టైం పీరియడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 pi into root over L by G వచ్చేస్తుందిరా నాన్న. ఇఫ్ ద లిఫ్ట్ ఈస్ మూవింగ్ అప్వర్డ్స్, లిఫ్ట్ ఈస్ మూవింగ్ అప్వర్డ్స్ విత్ కాన్స్టెంట్ యాక్సలరేషన్. లిఫ్ట్ మూవింగ్ అప్వర్డ్స్. లిఫ్ట్ ఎలా మూవ్ అవుతుందిరా, అప్వర్డ్స్ మూవ్ అవుతుంది విత్ కాన్స్టెంట్ యాక్సలరేషన్, విత్ కాన్స్టెంట్ కాన్స్టెంట్ యాక్సలరేషన్తో లిఫ్ట్ అనేది అప్వర్డ్స్ మూవ్ అవుతుందిరా. అప్వర్డ్స్ మూవ్ అవుతుంటే పరిస్థితి ఏంటి, టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 pi into root over L by G plus A, L by G plus A. ఓకేనా. ద టైం పీరియడ్ మస్ట్ బి ఈక్వల్స్ టు G plus A. అప్వర్డ్స్ మూవ్ అవుతుంటే G plus A, డౌన్వర్డ్స్ మూవ్ అవుతుంటే G minus A. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ A ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు G అయితే టైం పీరియడ్ మొత్తం ఎంత అవుతుందిరా నాన్న, ఇన్ఫినిటీ అవుతుంది. ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమో 0 అవుతుంది. అరే లిఫ్ట్ ఈస్ మూవింగ్ ఇన్ దట్ అప్వర్డ్స్, ద టైం పీరియడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు T ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 pi into root over L by G plus A. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 by 2 pi into root over G plus A by L. G plus A by L. And then time period decreases and frequency increases. Time period ఏమవుతుందిరా, డిక్రీజ్ అవుతుంది. Time period decreases and frequency increases. Increase అవుతుంది రాబుచ్చి. The lift moving in downward direction. ఎటువైపు మూవుతుందిరా, ద లిఫ్ట్ ఈస్ మూవింగ్ దట్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ విత్ కాన్స్టెంట్ యాక్సలరేషన్. కాన్స్టెంట్ యాక్సలరేషన్తో డౌన్వర్డ్ మూవ్ అవుతుంది. డౌన్వర్డ్ మూవ్ అవుతుంటే ఇక్కడ టైం పీరియడ్ ఎంత అవుతుందిరా, టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 pi into root over L by G plus A. అండ్ ద నెక్స్ట్ G plus A నా G minus A అన్నారా, డౌన్వర్డ్స్ అయితే G minus A, అప్వర్డ్స్ అయితే G plus A. అండ్ దెన్ n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 pi into root over G minus A by L.
ఓకే రాబుజీ, టీ ఏమవుతుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ వన్ ఎన్ ఏమవుతుంది, డిక్రీజ్ అవుతుంది, లిఫ్ట్ ఈజ్ మూవింగ్ విత్ ఏ కాన్స్టెంట్ యాక్సలరేషన్, moving in a constant acceleration. The lift which is moves in a constant acceleration, a is equals to c, అయితే టైం పీరియడ్ t is equals to ఎంత అవుతుంది రాబుజే, 2 డౌన్వర్డ్స్ అయినా లిఫ్ట్ మూవింగ్ ఇన్ దట్ డౌన్వర్డ్స్ విత్ a is equals to c, డౌన్వర్డ్స్ అంటే ఎంత 2 ఇంటూ ఎంత రానన్నా √L/g - g, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఇన్ఫినిటీ అవుతుంది రాబోతుంది. ద టైం పీరియడ్ విల్ బి ఇన్ఫినిటీ వెన్ ద లిఫ్ట్ విచ్ ఇస్ మూవింగ్ ఇన్ ఏ కాన్స్టెంట్ యాక్సలరేషన్ ఇన్ ద డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ విత్ a ఈక్వల్స్ టు g, దట్ ఈస్ టైం పీరియడ్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఇన్ఫినిటీ, అండ్ దెన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 1/2π ఇంటూ √g - g డివైడెడ్ బై L, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమో 0 అవుతుందిరా, టైం పీరియడ్ ఏమో ఇన్ఫినిటీ అవుతుంది. ఎప్పుడు రాది, లిఫ్ట్ ఈస్ మూవింగ్ ఇన్ ద కాన్స్టెంట్ యాక్సలరేషన్ ఇన్ డౌన్వర్డ్స్ విత్ a ఈక్వల్స్ టు c, దెన్ ద టైం పీరియడ్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 2π ఇంటూ √L/g - g, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఇన్ఫినిటీ. చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలమ్మా, ఇది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి రన్న చిన్నది, పెద్దది ఏం కాదు రన్న. Physical pendulum and its time period. Physical pendulum. అరే ఫిజికల్ పెండులంకి సంబంధించినటువంటి సిచ్యువేషన్ చూడండి, ఇది ఒక రాడ్ లాగా ఉంటుంది రాబుజీ, ఇదేమో ఫిక్సింగ్ పాయింట్, ఇది ఫిక్సింగ్ పాయింట్ వేస్తున్నాను. అయితే ఇది ఏం చేస్తున్నాను, ఇంకేదో సెంటర్ సి అని అనుకున్నాను, ఇది మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది, ఇది జస్ట్ ఏదో కొంత యాంగిల్ తీటా అనేది చేస్తుంది అని అనుకోరు. తీటా చేస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ జరుగుతుంది ఏంటన్నాను, ఆసిలేషన్స్ జరుగుతుంటే ఆసిలేషన్స్కి సంబంధించినటువంటి ఫార్ములా ఏంటన్నా, ద టార్క్ టౌ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -mgl ఇంటూ సైన్ తీటా అన్న టార్క్ అనేది వస్తుంది. అయితే దీనికి సంబంధించినటువంటి టైం పీరియడ్ ఎంత వస్తుంది అంటే, టైం పీరియడ్ t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సింప్లీ వీ హ్యావ్ టు రైట్ దట్ ద టైం పీరియడ్ మస్ట్ బి ఈక్వల్స్ టు 2π ఇంటూ √I/mgl. I means what is this now? I means ICM plus EML square. Moment of inertia. That's the particular situation. ICM plus EML square. The time period of the physical pendulum is nothing but t is equals to 2π into √I/ml. అరే ఇది ఫిజికల్ పెండ్లం అనమాట, ఇది ఎలా ఉంటుంటే పరిస్థితి ఏంటి అని చెప్పేసి మాట్లాడతాడు అనమాట. t is equals to 2π into √I/mgl. I means movement of inertia, that is equals to, అరే చూడండి నాన్న ఇక్కడ ఏంట్రా, ద టైం పీరియడ్ మస్ట్ బి ఈక్వల్స్ టు ద టైం పీరియడ్ ఆఫ్ ద ఫిజికల్ పెండ్లం మస్ట్ బి ఈక్వల్స్ టు 2π into √I/mgl. I means what is this now, moment of inertia of the particular rod, that is I is equals to ICM plus ml square, that is the moment of inertia అంటే తెలియాలన్నది. నెక్స్ట్ ఏంట్రా టార్షనల్ పెండులం కూర్చుంటున్నాను, దట్ ఈస్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ టార్షనల్ పెండులం. That's torsional pendulum having that torsional pendulum. This is the one of that disc nana. This is the disc which is connected with the torsional thread, and then this is the A, and then this is X. Please smart, this is X. Here it is doing the angular displacement in that particular situation.
This is the disc. The disc will be rotates within an angle theta. At that particular situation, the torque tau must be equals to minus c into theta. C is nothing but the torsional constant. C is nothing but torsional constant. Torque tau is equals to minus c theta. Then c is nothing but torsional constant. Torsional constant. Simply we have to write that c is nothing but torsional constant. A torsional constant కి సంబంధించినటువంటి ఫార్ములా టార్క్ టౌ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ సి థీటా వచ్చేసింది కదా. టౌ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఐ ఇంటూ ఆల్ఫా మైనస్ సి ఇంటూ థీటా. సి ఇంటూ థీటా. అరే ఇక్కడ సి ఐ ఆల్ఫా ఉంది కదా. ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ సి బై ఐ ఇంటూ థీటా. సి బై ఐ ఇంటూ థీటా. దెన్ ద టైమ్ పీరియడ్ మస్ట్ బి సి ఈక్వల్స్ టు 2π into root over I by c. I means, what is the meaning of I? I is nothing but moment of inertia of I means moment of inertia of disk. ఈజీగా తెలిసిపోతుంది. I అంటున్నాను torsion T is equals to 2π into root over IC. root over IC. 2π into root over IC. I means moment of inertia. C is nothing but torsional constant. Torsional constant. The time period of T is nothing but the time period of torsional pendulum is nothing but 2π into root over IC. అరే I అని అంటే moment of inertia of disk. C అని అంటే torsional constant. ఈ ఫార్ములా తీసుకోండి అమ్మా, సరిపోతుంది. ఓకేనమ్మా. మ్యాక్సిమం మనకి కూడా ఉన్నాయి, మొత్తం మ్యాక్సిమం కవర్ అయినట్లేరా అప్లికేషన్స్ కూడా. ఇంకొకటి 6 అప్లికేషన్స్ ఉంటే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పేసుకున్నారా. మ్యాక్సిమం నేను చెప్పినవి అయితే మాత్రం జాగ్రత్తగా చూసుకున్నామా ఈ ఫార్ములాస్. మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో ఆసిలేషన్స్ మీద ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం రాబోచ్చి.